मालूम मजबूला शान नमो दा शान न हाली वो सलोर एहतमालात पाता दे अगदा चिलाइन तो जो मजबूल है वो जमीर न हाली इंताज या मना इस्तिलाई सर यो या मना लुगवी सर तवल्लुद दुआ या मालूम इसी गई अहू जमीर न हाली बेइंताज या मना लुगवी या मना इस्तिलाई दा टोल सलोर एहतमालात पाता दे यो दा चिलाइन तो जो मजहूली अहू जमीर न हाली अल्लाह तो जो मजहूल से गई इंताज माना इस्तिलाही कि बुरहान दा इकामतुल बुरहान माना लुगवी तवल्लुद अलाका इन्हें दे वालिदियत मौलूदियत अलाका ताल्लुक बल्दा चिलाइन की जो मालूम है अहू जमीर न हाली बे इंताज या माना इस्तिलाही कि इकामतुल बुरहान दलील कायम हो या इंताज माना लुगवी उस सिलाइन से जो मजहूल है अहू जमीर न हाली इंताज को माना इस्तिलाही सरे कि इंताज को माना इस्तिलाही सरा इकामतुल बुरहान तो वही बुरहान कायम अवल वो सीधा माना दा पालकाओं दे वाजिब तला कि ला युंतजो इधर मुबरहान न दा इन्हें वाली बुरहान न दा कायम कि तुम वजूद मंगा बुरहान साबित को बुरहान आगा कियास तो वही कि मुकदमात यकीनी लगी दान नफी सईदा अकाबिल मत हदा ला युंतजो पालकाओं दे वाजिब तला के ला युंतजो इदा न दा हासिल बिल बुरहान न दा मुंतज हासिल बिल बुरहान कि बुरहान पर कायम के वाजिब तला नतीजा के रह नदा नफी ठीक था तो वाजिब तला बुरहान तन दा मुख्ताज अवदारंगे काबिल मत हदा दा नफी अल्लाह सरा खास था नोर होटोल कायनात बुरहान गौड़ी कन यो अल्लाह सुब्हानहू दा से जात था कि बुरहान न गौड़ी जका जाहिर बुरहान न बुरहान लिमिदा बुरहान लिमिदा इलत न इंतकाल के मालूल था इलत ना दलील कायम की मालूल एदा बुरहान लिमिदा कपरुल मात्र तीर कि सबूत क्या वसत असगर था दा इलत पर नफ्सुल अमर के लपार दे सबूत ते अकबर लपार दे असगर केदा नतीजा लेदा बुरहान लिमिदा न जाहिर बुरहान न बुरहान लिमिदा इलत ना दलील कायम के मालूल कि सबूत ते अवसत असगर पारा दा इलत पर नफ्सुल अमर के लपार दे सबूत ते अकबर लील असगर के नतीजा चूंकि जाहिर बुरहान न बुरहान लिमिदा चाहे इलत ने इस्तिदलाल पर मालूल वाजिब तला को इलत न दा मुख्ताज बल्कि वाजिब तला इलत तलपार दे हर चीज वाजिब तला पर कोई इलत नष्टा नदा नफी ठीक है वाले वाजिब तला पर इलत सन बे न बुरहान लिमी को वाजिब तला नष्टा कितने इलत न दलील कायम के मालूल यानी वाजिब तला पर इलती गैर दलील कायम के वाजिब तला को वजूद दा नफी ठीक था अकाबिल मत हला लेकिन टोल कायनात बुरहान लिमी त मुख्ताज दी टोल कायनात इलत त मुख्ताज दी इलत नंबर दलील कायम पर मालूल दा बुरहान लिमिट या मुराद दादा कि मुतलक नफी मुराद दे बुरहान बुरहान लिमी भी कई नहीं दा मना ला युंतजो पाला कौन वाजिब तला कि ला युंतजो सीधा न दा हासिल बिल बुरहान न बुरहान लिमी चिलत न दलील कायम के मालूल अन बुरहान इन्नी कि मालूल न दलील कायम के पहिलत द्वार नफी मुराद दी उस बुरहान लिमी को वाजिब तला पर नस्ता जो वाजिब तला पर इलत नस्ता अब बुरहान इन्नी हम नस्ता
چې معلول نه دلیل قائم کې په علت. و سوال ده چې قرآن اینی خوشته چې دا ټول کائنات مخلوق ته معلول ده، محتاج ده. نو محتاج ده، معلول ده، علت غواړي کنه، علت واجب تعالی ده. نو دا کائنات معلول دي، معلول علت غواړي، علت الله پاک ده. دا دلیل څه کنه؟ معلول نه مو دلیل قائم کې په علت. دا کائنات معلول دي، محتاج دي، هر معلول علت غواړي. نو ټول کائنات علت غواړي چې الله ده. نو برهان اینی خوشتا ته څنګه ویلای ته واجب تعالی نه حاصل بالبرهان. نو برهان لمین اینی دلیل خوشتا په چې کائنات نه دلیل قائم کې دی الله په وجود. جواب دا ده چې نه مطلق برهان نشته، نه لمین اینی، ځکه برهان قائمېږي په نظری چې یو شی باندې تصدیق نظری وي نه معلوم، یا دی اسی تصور نظری وي نه معلوم، به د نظر دلیل نه معلوم. نو دلیل خو قائمېږي په نظری باندې. او واجب تعالی خو اجلا د بدیهیاتو نه ده، الله خو بدیهی الوجود ده. هغه دلیل ته ضرورت څه ده؟ ضرورت هم نشته. هر ورق دفتر معرفتی کردگار هر شي ته چې ګورې الله وجود ته نروزي، ځکه هر شی محتاج ده. الله ته هر شی محتاج ده، په هر صفت کې محتاج ده. ځکه یو صفت هم د مخلوق په اختیار کې نشته. د خالق قتل چې دی پسترګو دا هم ته اختیار کې دی، نه دا نظر ته اختیار کې ده. بعض خلکو باندې بیماری راځي نو سترګې داسې ولاړې پټېږي نه، اچھا ولې پټې شي بیا ښکارېږي نه، ته دې اختیار کې نه کړې بیماری. اوس موږ دا نعمتونه حاصلوو خو دې قدر نشته سره ګورو نظر ده. بیا خلک ړانده شي اوس سپینې سترګې خوري غټې غټې، نو هغه دا سترګې چې دي دا خوړینې شي، خوړینې. ډېر خلک د هسپتال کې پراته دي سترګې خوړینې دې ته وایي چې سترګې زار شي ختم. دا هسپتالونه اوس په ډک دي دغو خلکو باندې چې سترګې زهر شوي دي. دا سترګه دا تاسو دې نه منې کېږو، سپینو چرګو نه منې کېږو، لا اوسه پورې داسې نه منې کېږو. او دا به اخیر کې دا ستر باندې وشي. یو د سترګه ړنده خو نه یو بالکل زهر شي، زهر وباسي به باټې وباسي، هر شی وباسي صفا بچ شي. دا د ګرانه ده بچ کې دایم نه، ځکه دا ګن خوراکونه ورکوي که نه، دا وینې ورکوي، د انسانانو وینې ورکوي، د حیواناتو وینې ورکوي. دا ذبح چې وشي دا وینه ګن ده، دا ورکی دا نه ډکی کی ګان دومره غټه شي، حرکت نه وځي، جګر فعل چې دا حرکت نه وته نو تا هم حرکت نه وباس. نو دا معنا چې د الله وجود خو بدیهی ده. هر مخلوق ندا کوي چې ما پر خالق تعالی. هر مخلوق عاجز ده، هر فعل و حرکت نه عاجز ده. نو ناره کوي چې ما پر الله ده. او فکریان نه مني، تاسو کې به فکریان کېدای چې خدای دې نه، کمونیست نه مني، روس والا نه مني او وايي چې الله نشته، نعوذ بالله. چین والا نه مني او وايي چې الله نشته، حالانکه الله بدیع الوجود ده. نو دا معنا چې لا ينتجو فالکون دی الله پاک لا ينتجو چې دا نه د مبرهان بالبرهان، برهان باندې نه ده حاصل. برهان نه عام معنا مراد ده. برهان لمیوي چې علت نه استدلال په معلول، نو الله پر علت ستنه اکه برهان انوي چې معلول نه دلیل قائم کې په علت، دا معلول د علت غواړي. او سوال ده چې الله باندې خو برهان اني شته، ځکه دا کائنات دي، دا دلیل دی الله په وجود کړ. هر مخلوق ناره کوي الله ته
هر مخلوق عاجز ده یقیني طور سره غواړي الله نو برانی نی خوشتا چې مخلوق نه دلیل قائم کړي دی الله پوجي جواب دی چې نه الله واجلا دی بدیاتونه ده نه می دلیل ستا چې کایله تشتنه ان انی دلیل ستا چې مخلوق نه دلیل قائم کړي دی الله پوجي ځکه چې دلیل قائميږي په نظری باندې الله وجود بدیهی ده او سوال ده دا حکما او دلایل قائم کړی دي د الله په وجود تاسو متکلمین او شرکای خیالی امور عامه دو دلایل قائم کړی دي د الله په وجود ادا براهین انیه قائم کړی دي د مخلوق نه دلیل قائم کړی دی د الله په وجود نو توای برهان انی نشتا شته حکما او براهین او دلایل انی چې معلول نه دلیل قائم کړی دی الله په وجود دا خود ذکر کړی دي متکلمین ذکر کړی دي علم کلام والو چې شرکات خیالی سره مقاصد وغیرہ دو ټولو ذکر کړی دي برهان انی چې مخلوق نه دلیل قائم کړي الله په وجود اته وای نشتا واجب تعالی نه ده حاصل بالبرهان نه برهان علمي غوړي نه برهان انی ځکه چې الله اجرا دې بدیاتو نه ده برهان ته نه محتاج چې اجرا دې بدیاتو نه ده به حکما او دلایل ولې قائم کړی دي د الله په وجود علم کلام دلایل ولې قائم کړی دي د الله په وجود دا براهین انیه قائم کړی دي دا مخلوق نه استدلال دی الله په وجود دای قائم کړی ده دا نه چې دا تنبیحات دي للایقاظ لپاره د بیداری ولازاله الغفلت چې تاسو نه غفلت لري چې بعض انسان غافل کړي توجه نه چې تنبیه ورکړي به توجه پیدا شي نو تنبیه قائمېږي بدیهی باندې یو شی بدیهی وی کنه او تا توجه نه ورته نو شاخ بدیهی دا تاسو را حاصل ده زړه کې پروت تا او توجه دې نه تا نو تنبیه به قائمه کې نو توجه به پیدا شي نو دا حکما او یا متکلمین چې کوم دلایل قائم کړی دي اني دلایل دا دلایل نه دي الله یو تو بدیهی د اجلاد بدیهاتونه بلکې دا تنبیحات دي للایقاظ چې بیدار شي اگر کتا ته الله حاصل وجوده او غفلت له وجنه ما تنبیه په قائمه کې د مخلوق تنبیه د الله په وجود بس دا غفلت په دې لري سوال دا ده چې تنبیه خو قائمېږي په بدی خفي باندې چې او شای خفي غدلې تنبیه غواړي الله وجود خو نورانی ده اجلا ده بالکل روشن نه تنبیه ته څه ضرورت ده تنبیه قائمېږي بدی خفي باندې جواب الکه تنبیه قائمېږي بدی خفي باندې یو شای بدیهی وی خفای په کې پرده غوندې کو نو ته تنبیه په قائمه کې خفا بلري عقل قائمېږي په اجلا دي بدیاتو ځکه زیات اجلاوالی لوجه زیات رڼا لوجه ډېر نور کوي ارزي خفارا ولي هم مدرک چې عقل الله لکه انور په عالم مخصوص کې ډېر رڼا کوي نو ارزي خفای را وسته ده پسترګو سترګو باندې خفا راغله دغه خفا نشته انور کې نور خو ډېر غالب ده خو ارزي خفا را ولي ډېر نورانیت لوي کوم مدرک چې سترګې دي دا چې الله پاک اجلا دي ودیاتونه ده په کله خفا خود خدا دې سره ارزي خفا راغله ده خو عقل ځکه ډېر رڼا لوي نه خفای ارزي په مدرک راځي لکه نور ډېر رڼا کوي نو په سترګو خفا راځي تاسو نه چرمان کې نور کې خفا ده تاسو نه چې الله کې خفا ده خو چې الله ډېر نورانی ده نو دی وایي عقل چې توجه ورکي نو توجه لوي نه په عقل باندې خفا راځي به تنبیه په قائمه کې چې دا تنبیه په مرتبه دی حکایت کې ده حکایت کې شاید ادنای رڼا کم کوي بیا عقل ادراک وکي لکه نور په مخکیانو کې سترګې نشي کتای سترګې چې ورته موري خفا پرای او چې تنبیه په قائمه کې په نور خړو وګو کې ورته وګوري خړې وګو یا هغه کې نور ته وګوري دا اوس تنبیه ده اوس نورانیت کم شو حکایت تراله کړه حکایت کې نورانیت کم شو اوس سترګې ویني
یا نور آلاتو کې ورته وګورئ. نو اصل دا چې معترض اعتراض کوي چې تنبیه خو قائمېږي بدی خفي باندې، الله خو اجزا د بدیات نه ده، د څنګه تنبیه په قائمه؟ تنبیه خو دې لپاره لیکاس چې سره بیدار شي. بدی خفي وي نو تنبیه سره به بیدار شي، نو بدی خفي ته به توجه پیدا شي. والله خو اجزا د بدیات نه ده، تنبیه څنګه ضرورت ته؟ تنبیه ته ضرورت نشته. جواب: تنبیه کله بدی خفي باندې قائمېږي؟ خفا له وجه. تنبیه په قائمه کې بیا متا ته بدی خفي روخانه شي، توجه د عقل باندې پیدا شي. عقل داسې شي باندې قائمېږي چې اجزا د بدیات نه وي. ځکه زیات رڼا له وجه نه مدرک باندې خفا راغلی، بیا به تنبیه په قائمه کې دلیل به پوهه صورت دلیل نور تنبیه وي چې دا تنبیه په مرتبه د حکایت کې وي. حکایت کې شاید نه مخکانونه بیا عقل ادراک کوي. نو کله شی باندې تنبیه قائمېږي خفي باندې، عقل یو شی اجزا د بدیات نه بیا تنبیه په قائمېږي. ځکه زیات رڼا له وجه نه په مدرک خفا راغلی، بیا چې تنبیه په قائمه کې نو تنبیه په مرتبه د حکایت کې وي. حکایت کې شاید نه مخکانونه بیا خفا لري شي، لکه انور په مخکانو کې ډېر رڼا کوي، سترګې ادراک نشي کولی. چې ته تنبیه په قائمه کې چې خړو اوبو کې ورته وګورې، اوس یا سترګې ادراک کوي. ځکه خړې اوبو کې ورته کتل دا حکایت مرتبه ده. حکایت کې شاید نه نو انور رڼا کمه شوه، اوس سترګې ادراک کوي. داسې واجب تلاش دا د بدیاتونه ده. خو موږ تنبیه په قائمه وو ځکه ډېره رڼا له وجې نه عقل ادراک نشي کولی. مخکیانو کې واجب تلا رڼا ډېره ده، نو عقل چې توجه ورته کوي نو خفا په راشي. بیا چې تنبیه په قائمه کې دلیل اینی په ووایه چې دا تنبیه ده، بیا یې عقل ادراک کوي. ځکه تنبیه په مرتبه د حکایت کې ده، نو الله چې په حکایت کې ذکر شي د حکایت کې رڼا کم وي، بیا یې عقل ادراک کولی شي. دا خلایم ته جو مجهوله وه، هو ضمیر نه حال و، انتاج په معنا اصطلاحي سره و. نو داسې معنا وه فالکون دی الله پاک کې لا ینتجو چې دا نه ده حاصل بالبرهان، منتج نه ده نتیجه د برهان. نو برهان لیمیم نشته اینیم نشته، نو دا نفی ټیک ته قابل مدح ده. ځکه نور ټوله دنیا برهان ته محتاج ده، برهان لیمیم غواړي اینیم غواړي. اکلایم ته جو مجهول ای هو ضمیر نه حالي انتاج په معنا لغوي سره پیدا معنا ده. لا ينتجو فالکون دی واجب طلاق لا ينتجو چې دا مولود نه ده. انتاج په معنا لغوي تولد علاقه ته وایي، د زویوالی پلاروالی علاقه ته وایي. التولد نه مجهول چر واخلې نو مولود ده، معلوم چر واخلې والد ده. نو لا ينتجو فالکون دی واجب طلاق لا ينتجو چې دا مولود نه ده. دا نفی صحیح ده، مدح فائدہ کوي. نفی ولې صحیح ده؟ واجب طلاق مولود نه ده کنه. ولې؟ ځکه مولود خو حدیث بذاتی، حدیث بذات دی ته وایي چې بل ته محتاج. نو مولود خو والد ته محتاج دی کنه، احتیاج ته حدوث ذاتی وایي. لکه موږ ټول حدیث بذاتو ځکه الله ته محتاج. ایو حدوث زمانی ده. حدوث زمانی دی ته وایي چې وجود په شی کې حدیثی یعنی مسبوق بالادمی دینه مخکې زمانه ای چې ظرف الادمی به دې ته وایي حدوث زمانی. نو حدوث ذاتی دی ته وایي چې علت ته محتاج. نو مولود خو علت والد ته محتاج کنه، نو حدیث بذاتی چې محتاج علت ته والد ده. حدوث زمانی چاته وایي؟ مسبوق بالادم، یعنی چې دینه مخکې زمانه ظرف الادمی. لکه تاسو موږ نه مخکې زمانه و چې ظرف الادم و، ظرف لپاره د تما ادم تما پکې نو. نو واجب تعالی لا ينتجو نه د مولود
ولې که واجب طلاق مولود شي نعوذ بالله نو لازم به چې کون دی واجب طلاق حدیث بذات او بزمان وطالبات فالمقدم سو دلیل دی بطلان تعالی خو ظاهر ده الله خو حدیث بذات نه ده علت نه محتاج حدیث بزمان نه ده نه ده مسبوق بالادم چې دنه مخ کې زمانہ ظرف الادم ده تا ظاهر خبره چې حدیث بذات بزمانه خو مخلوقي نو مخلوق خو به خدای نه شي کېدای او دلیل دی ملازمه واجب طلاق مولود شي نو لازم به کون دی واجب طلاق حدیث بذات بزمان ولی ځکه مولود محتاج والد ته دا حدوث ذاتی ام مولود نه په اوله زمانه دی والد کې اگر کوری سره جمع کېدای شي او په اوله زمانه دی والد کې مولود نه دا اوله زمانه دی والد دا ظرف الادمی یعنی دا ظرف لپاره دی ادم دی مولود دا حدوث زمانی دا چې لا انت جو مجهوله وا هو زمين حال وا یا معنی الاصطلاحي یا معنی لغوي دا دولار او سلایم ته جو معلوم ہے اهو زمیر نه حالي انتاج په معنا اصطلاحي سره یوا به انتاج په معنا لغوي سره دوا دا دوا پاتري نو چې لایم ته جو معلومه شي غي اهو زمیر نه حالي انتاج په معنا اصطلاحي سره نو برهان ته وای انتاج برهان او دلیل قائمول ته وای نو دا څه معنا فالکان دی واجب طلاق لا ينتجو چې دا برهان نه دا نه دا برهان نه انی نه انی دا نه لیمی دا انی هو نه دا ځکه انی هو دې ته ان معنا معلول چې معلول نه دلیل قائم کې پہله نو الله معلول نه کړ معلول خو مخلوقي او دلیل لیمینو دا ځکه لیم علت ته وای دا نفي غلطه ده ځکه الله برهان لیمی دا از هو البرهان والا کل شی قاضي وای لا برهان علی الله باندې برهان نشته دا مجهول شي غلط لا ينتجو لا برهان علی الله باندې برهان نشته لیمی چې الله پر علت نشته کنه نو لا برهان علی لا ينتجو نشته برهان په الله باندې دا مجهول ترجمه ده دلیل بل هو البرهان ولا کل شی الله برهان پارچا دا صغرا اچوک چې برهانی پارچا پابندی برهان نه واجب طلاق باندې برهان نشته نو ګوره قاضي وای لا برهان علی الله باندې برهان نشته دا مجهول ترجمه ده الله برهان نه واړي ولی از هو البرهان ولا کل شی الله پارچا برهان دا علت تیار چا اچوک چې برهانی پارچا پا برهان نه ولی چې پارچا برهانی ایغ باندې برهان راځي خو دور راغی چې الله پارچا برهان دا نو ټول دنیا پر علت تا اوس کده پر باندې برهان راځي خو به د پر علت راځي نو یو بل باندې موقوف شي دور بل عظیم دي او طالبات نو قاضي راځي ویلا لا برهان علی نشته برهان پالا دا د مجهول ترجمه ده ولی از هو البرهان ولا کل شی الله برهان د پارچا اچوک چې برهانی پارچا اوبانی برهان نه ځکه بیا خو دور راځي چې الله برهان پارچا دا دا ارچا علت تا اوس کده باندې برهان راشي بیا خو د پر علت راشي یو بل باندې موقوف شي دور بلادي او ستات دا پته ولګی دا چې الله برهان د پارچا چوک چې برهانی پارچا انا نفي دي برهانيت نه صحیح دا څنګه چې ویلای انتیجو دا برهان نه ځکه هو البرهان ولا کل شی الله پارچا برهان دا اچوک چې پارچا برهانی انا نه صحیح نفي دي برهانيت نو الله نه نفي دي برهانيت نه صحیح چې ته ویلای انتیجو الله برهان نه دا الک الله برهان الله کل شی په ټول تمام کائنات باندې الله برهان ده چوک چې برهانی پارچا ان نفي دي برهانيت نه سي
چې په یو فرد باندې برانی انا نفي دي برانیت نه صحیح کیسے ہر چا برانی ہر چا پاری رہتی انا بچنگا نفي دي برانیت کیا لہذا لا ينتج معلومی صيغه چې انتاج په معنا اصطلاحي سره دا معنا لا ينتج الله برهان ندا دا نفي نه ده صحیح چې الله برهان ندا ذکر از هو البرهان الله کل شی الله پارچا برهان ده څوک چې برهانی پارچا انا نفي دي برهانیت نه صحیح نو الله نه نفي دي برهانیت نه صحیح الله پارچا پر برهان دا اصطلاحي معنا اچھی تاج په معنا لغوي سره واخلې هغه ضمیر نه حالي معلومی صيغه هو ضمیر نه حالي لا ينتج معلومی صيغه اي تاج په معنا لغوي سره واخلې به دا معنا فلکون دی وجه تعالی کی لا ينتج شدا والد نه دا الا والد نه دا نفي سیدا قابل مدح ده نفي ولی سیدا دلیل ده کنه چې لا والد نه ده مدح فائدہ کوي ځکه نور عام کائنات خو والد دي او یو الله ذات دې چې والد نه ده دا نفي صحیح ده الله نه نفي دی والدیت صحیح ده اما مدح فائدہ کوي ځکه عام کائنات کې والدیت شته او نفي ولې صحیح ده ځکه والد خوده ته وایي چې دنه یو جز جدا شي لکه تانه منی جدا شي رحم دې خزه تلاړ شي هغه منی تا والا هغه مبدا شي لپاره دې مثال لتا اته مثال ته نه جوړ شي مثال څه معنا نوې کې شریکی تا سره ته انسان نه هغه انسان یا تا سره جنس کې شریکی تا حیوان نه هغه حیواني نو والد خو دې ته وایي چې دنه جز جدا شي چې ماده د منی ده امن شو ګرځي اته مثال پاره چې تا سره مثال پیدا شي په نوې کې شریکی یا په جنس کې شریکی کله انسان نه انسان پیدا وي کله انسان نه حمار پیدا وي مثال نو الله جز نه پاک ده چې الله والد شي دنه جز جدا شي ځکه دا جز د منی دا ماده ول جز څه ده دا هیولاده ځکه دا جوهر ده کنه ماده ده دا منی قطره چې ده دا هیولا ده هیولا څه ته وایي جوهر مستعیر یو جوهر ته وایي چې صلاحیت پکې نو دا جز د منی چې ده دې کې صلاحیت ته تا ما اولاد ته نه جوړيږي نو دا هیولا ده هیولا څه ته وایي جوهر مستعیر یو جوهر ته وایي چې صلاحیت والي نو کدا هیولا یو دا صورت غواړي اکدا صورت کی صورت ایلا غواړي ځکه ایلا جوهر بالکل ده هغه جوهر د صلاحیت ولای فعلیت ته په صورت وځي چې صورت وسره کې به بالفعل ا صورت محتاج د ایلا ته په تشخص کې صورت خدا په تشخص خاصه پکې راځي چې د کې ازره ایلا راشي د ترکیب نه له ایلا صورت نو طالبات یا دغه جزء منی چې ده دا منشأ دی جنس تا جنس مانا منشأ گردی داشت چه دینا تیو عام مفهوم انتظا که چه دا ماده دی منی چه دا دیا منشأ شیل پار دی جنس دینا عام مفهوم انتظا که چه جوهرون داتینا منتظا که یا وی جسمون چه داتینا منتظا که دینا جنس منتظا شد اکل ما لو جنس فلو فصل اچھا پر چی جنس فصلی مرکبی وجب طلا مرکبی زیری وګرځي او تعالی باطل بل لازم څه الله پر جزء مقداری ځکه دا منی چې دا خو جزء مقداری ده یعنی دا چې جزء دا چې مقدار لري مقدار معنی غټ وړوکای نه به الله پر جزء مقداری رااله غټ وړوکای جزء لکه دا نقطه اجزا دي داسې میتاز دي داسې غټي میتاز دي دا اجزا لري کړه داسې منی د اجزا لري کنه ادا اجزا مقداری دي غټ واړ نو الله پر اجزا مقداری رااله اجزا مقداری خو جسم پاره لکه دا جسم نه دی پر اجزا مقداری شته بیا خو لازم چې کوم دی واجب تعالی جسم او طالبات
نو دا معنا لا ينتجو پالکون دی الله پاک کې دا والد نه دا ځکه والد دی ته وایي چې دنه جز جدا شي ماده هغه نه د مثل جوړ شي نوې کې شریکی یا جنس کې شریکی دا الله پر مهار ځکه چې الله نه جز جدا شي نو هغه جز ماده ده هیولا ده هیولا معنی جوهر مستعد هیولا صورت غواړي نو ترکیب هیولا صورت نه راځي چې ترکیب خارجي وای ا ترکیب نه الله پاک ته کدا منشأ دی جنس تا دا ماده منوی چې دا د جنس منشأ ده کړه دینه جسمیت منتزع ده دینه جوهر منتزع ده دینه حیوانیت منتزع ده نو ده پر جنس راځي دا منشأ دی جنس چا پر جنس یا پر فصلی چا پر جنس فصلی یا مرکبی ته به واجب تعالی کې ترکیب راځي اجزاء زینیونه بل دا ماده منوی دا خو مقدار ده غټ وړو کای جز ده نو که واجب تعالی والد شي ادنه جز جدا شي چې ماده منوی ده نو دا خو جز مقداری ده به الله پر اجزای مقداری راځي اجزای مقداری خو جسم پاره نو لازم چې جسمیت سے الله پاک و طالبات دې له وجه واجب تعالی والد نه ده دا لا انتج چې معلومه ای انتاج په معنا لغوي سره چې والدیت دا اخلاص پوښتنه